Today our topic of discussion, the instrument of discussion is Foley's catheter, right? What is Foley's catheter? It is a urinary catheter. Yeah, definitely. It is a urinary catheter because sometimes when we get confused in our exam that it is put through nose. যদি একবারই কেউ ক্লাস না করে, in that case we may say that it is put through nose. Trials টিউবের সাথে confusion হতে পারে, but হয় না usually. So Foley's catheter, it is a urinary catheter. Okay. Now, why it is named Foley's catheter? Huh? Not definitely scientist. He is a doctor basically, doctor from USA, Boston. Frederick Foley's বস্টনের ডক্টর ছিলেন। তো উনি প্রথম এই ক্যাথেটারটা ডিজাইনটা করে। Later many colleagues and friends they commercially branded it as Foley's catheter. He himself didn't named after him. His friends and other persons named after him in honor of him basically. That it should be called as Foley's catheter. Now, what is the specialty of Foley's catheter? Previously, we used to use simple rubber catheter, right? But the problem is, it is not secured inside. It is not secured inside. So, it gets, if you pull, it just come out. But for long duration, we cannot put like this. There are some other forms of catheter. This is made up of rubber. This is also made up of rubber with some coatings. Some catheters are also made up of silicons, like Ryle's tube. Some catheters are also made of stainless steel. কেউ দেখেছো stainless steel catheter? Gynecology পাবে stainless steel catheter basically. It is not possible for male patient to introduce a stainless steel catheter because these are tortuous force. So for female patient, we can use glass catheter or steel catheter, or we can use all of this like rubber catheter and all. So basically, the specialty of Foley's catheter is it is a bi-way catheter. Two openings are there, okay, and it can be retained inside for long period. So it is some kind of valve. If you introduce it and inflate the balloon, then it can stuck inside the bladder, and if you can keep it for longer duration, it will not just comes out without any effort. Okay, so this is Foley's catheter. So when our examiner will ask you, what is this instrument or what is this thing, then we'll pick it as this is a two-way Foley's catheter of গতদিনকে আমরা ডিসকাশন করেছি রাইলস টিউব নিয়ে। তো আমাদের সাইজ বলতে হবে আর কি ইনস্ট্রুমেন্টস এটা বলতে হবে মেড আপ অফ দিস ইজ রাবার উইথ কোটিং। অনলি সিম্পল রাবার এরকম হয়, বাট দেয়ার মাস্ট বি সাম কোটিং। ওকে, কোনো না কোনো একটা কোটিং আছে। কোটিংটা আমরা কেন দিই? হোয়াই কোটিং ইজ ইউজড? জাস্ট টু prevent bacterial colonization. Simple rubber is more prone to bacterial colonization. So if we coat with different particles, different material, then the chance of bacterial infection gets reduced. So the main motto of giving coating is just to make the catheter more suitable for longer use. If we give like hydrogel coatings are there, silicone elastomer coatings are there, polyethylene tetracholine coatings are there. So there are various types of coatings, and based on the coatings, we can keep this catheter for 7 days, 1 month, even 3 months. Right? That is why coating is important. Silicone coated catheter can be placed up to 3 months. Right? So that is why coating is important. So if you can mention coating, that is fine. If you cannot mention coating, that is also fine. Examiner will not ask you because you may not get the covering. You may just get the simple Foley's catheter as a whole. So here it is already written that it is silicone elastomer bonded. So the coating is silicone elastomer.
So whenever it is silicone elastomer, the longevity is more, right? You can keep this thing for more than like 2 weeks or 3 weeks. You can keep it in place. Although there are some complications, risks, but you can keep it. So you will describe this thing as this is a two-way Foley's catheter with silicone elastomer coating of how many French? 14 French of 14 French size. In a sterilized packet. It is pre-sterilized, right? Sterilization by, it is sterilized by, no. If we use, then we can sterilize with autoclave, but before use we can sterilize by gamma radiation only, just like Rael's tube gamma radiation. Sometimes it is also mentioned the process of sterilization. It is not mentioned here, but in some other companies the process of sterilization is also mentioned, right? So this is made up of latex only. This is also latex, this is also latex, this is some good quality with silicone coating, that's it. Okay, so this is how to describe instrument. Now the next question will be, what does it mean? That French, we have already discussed on the last class in Rael's tube. You have missed that class, right? Have you did this class, the previous one? That is fine. So 14 French, what does it mean? 14 French means what? Bolo. Yeah, outer circumference is 14 millimeter and the diameter is 14 French. As simple as that. Okay, so you got it in previous class, right? So the diameter, outer point diameter is 14 French and the outer circumference is 14 millimeter. That's it. So we can assume that so this is a 14 French catheter. Now, what are the indications? Why you usually put a catheter? কেন আমরা catheter দিই? কোন একটা পেশেন্টকে কেন catheter পড়াতে হয়? বলো, তুমি বলো। Yes. If the patient is too sick to go bathroom repeated times, then this is an indication. Definitely, this is an indication. Yeah. To measure the urine output, because to evaluate a patient with shock, it is one of the most important criteria. It is one of the most important factor. He urine output measure kore. Another important criteria is central venous pressure monitoring by manometer. Central venous আমরা catheter দিই, তারপরে সেটা manometer করি, সেটা দেখে কত সেন্টিমিটার অফ ওয়াটার আছে। কিন্তু if the patient is in shock, then to monitor urine output, we can introduce it. This is for medicine, medical in medicine word. দেখো এর ইউজ মেডিসিন ওয়ার্ডে একটা পাবে, এক ধরনের ইন্ডিকেশন, সার্জারির ওয়ার্ডে এক ধরনের ইন্ডিকেশন পাবে, গাইনির ওয়ার্ডে আর এক ধরনের ইন্ডিকেশন পাবে। তো মেডিসিন ওয়ার্ডে মেন ইন্ডিকেশনগুলো তোমরা বলেছো, ভালো বলেছো। কি বলেছো? যে এক নম্বর ইন্ডিকেশন হলো টু মনিটর ইউরিন আউটপুট, number 1. Number 2, if the patient is unable to go outside the bed frequently for sick patient or the patient with say heart failure or the patient with acute coronary syndrome, then it is very dangerous for initial 6 to 8 hours for the patient to go outside the bed. The patient should be in complete bed rest. So we may put the catheter in that for that indication. Number 3, if the patient comes with urinary retention, especially most of the patient presents in surgery ward, but in medicine also if the patient presents with urinary retention due to any cause. So what are the causes of urinary retention? It may be some neurological condition, it may be some structural abnormality of the local cause, like if the patient is having urinary tract infection, this will also cause burning or pus, thick pus, this can obstruct. If the patient is having benign prostatic hypertrophy, if the prostate gets enlarged, the median lobe gets enlarged, so this will occlude the bladder outlet. So in that case, the patient may also present with urinary obstruction, bladder outlet obstruction, we can call it. So in that case, we may have to put Rael's to a Foley's catheter. If the patient is having some neurological conditions, neurogenic bladder or atonic bladder, due to maybe at the level of spinal cord injury, or
in the central nervous system cause, like any form of stroke, cerebrovascular accident where the median paraphalcian area is involved. In that case, the control of the bladder may lost, or the patient may land up in urinary retention, or the patient may land up in urinary incontinence. What is the difference between incontinence and retention? What is urinary retention? Bolo? Not able to void the urine. The urine is not passing out. Okay, so this is urinary retention, retaining urine inside the body. And what is urinary incontinence? Not able to hold the urine. The urine is passing continuously, drip by drip, drip by drip. So, in both the conditions, we may have to put this catheter. So, these are in general indications in surgery or medicine ward. In surgery, during anesthesia, you don't want your table to be soiled with urine. Whenever you give anesthesia, all the muscles will be relaxed, including internal and external sphincters and all. So, plus detrusors. Whenever they will be relaxed, then the urines and all will be comes out. So, in that case, before anesthesia or while anesthesia, we put this thing, urinary catheter. And then obstetrics before cesarean sections or before even normal delivery. Before in normal delivery, just to widen the area of keep, that is fine. Before dilatation curettage, it is the prerequisite to put catheter, and for normal delivery as well, we need to put catheter. Why? If this bladder is distended, then it will obstruct the way, right? So, if we put the bladder and urine will come out, then there will be more space, right? So, these are few indications in gynae obs. Okay, so in surgery, another indication is while doing prostatic surgery, you may need to keep a three-way catheter like this. You may need bladder irrigation, like if the patient lands up in hematuria due to any cause. What is hematuria? Blood in urine. So, hematuria due to any cause, maybe due to systemic cause or maybe due to renal cell carcinoma or whatever. If this blood clot clogs the area, clogs the bladder outlet, then it may also indicates to put a catheter. Mostly in that case, we usually put three-way catheter. Okay. So, আমরা type পরে আসছি. So, these are few indications of bladder catheterization, right? আচ্ছা, আরেকটা indication আছে in case of trivial urinary trauma, urethral trauma, we may have to keep the catheter indwelling for amount of time, say 2 weeks or 3 weeks, just to ensure epithelialization. Like if we remove it, then there may be stricture formation. So, surgeon under cautious guidance, they may keep the catheter in situ for a long time until the epithelial part heals. Until the healing, we can keep the catheter inside. So, these are few indications of catheterization. Now, what are the types of catheter? So, this is simple rubber catheter. Simple rubber catheter, it is mostly used in gynecological wards. We just put the catheter inside, urine comes out and we then remove. Few patients with benign prostatic hypertrophy, they often self-insert it while urinary retention occurs, self-insert it, urine comes out and then they themselves remove it out. So, it is some simple thing. You just put it inside and then urine comes out and then you remove it by yourself only. So, in that case, you can keep it. This is just for temporary bladder evacuation, simple rubber catheter. So, this is Foley's two-way catheter. Now, what is the function of this two-way? This is the main port. This one is the main port, main way. So, this way is through and through connected with the tip. Tips are divided in again few slits, right? There are 3 or 4 slits. The front part is occluded. There is no holes there. Holes are on the side. Why? Because if it gets stuck with the bladder wall, then the urine will not go through this tip. So, if we keep it in circumference, then at least 1 or 2 slit will be open. At a time, maximum the contact level will be with 1 slit. The other 3 slits will be open. So, for better drainage, the slits are kept not in the tip but in the side, right? So, these tips or these slits are directly connected with a single channel to this main port where urine is coming out. So, what is the function of this second port?
to push, okay, to inflate the balloon. For the time being, we will just tell just to inflate the balloon. This port is connected with the balloon. Where is the balloon? এই একটা আমরা কিন্তু আমাদেরকে বের করতেই হবে, তোমাদের ভালো আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর জন্য এটা বের করছি, ঠিক আছে? বলে দিয়েছে তো? হ্যাঁ, এটা আমরা রিমুভ করছি, ঠিক আছে? আমাদেরকে ভালো করে বোঝানোর জন্য এটা করতেই হবে। আচ্ছা, এগুলো আমরা আবার ইয়ে করবো আর কি, এটা একটা ডিস্ট্রয় করতেই হলো। তো এইখানে দেখো একটা বেলুন আছে, বেলুন এখন ইনফ্লেটেড অবস্থায় নেই, কিন্তু তোমরা দেখলে বুঝতে পারবে। দেখতে পাচ্ছ? হ্যাঁ, একটা বেলুন আছে। এই সিরিঞ্জ এনেছো? সিরিঞ্জ? হ্যাঁ, সিরিঞ্জ না আনলে ওটা ইনফ্লেট করে দেখাবো কি করে? আছে? হ্যাঁ, দেখো তো একজন এখানে সিরিঞ্জ আছে। হ্যাঁ, একটু দেখো, দেখে নাও সবাই, এটা দেখো, বেলুনটা দেখো। একটা 10 সিসি সিরিঞ্জ নিয়ে আসবে, 10 সিসি। হ্যাঁ, দেখতে পেয়েছো? হ্যাঁ, তোমরা চাইলে দেখতে পারো। তাহলে ওখানে একটা বেলুনের মতো আছে, নন ইনফ্লেটেড বেলুন, একটা কভারিং এর মতো জাস্ট আছে, ঠিক আছে? এবারে যদি আমরা সেকেন্ড পোর্ট যেতে, সাইড পোর্ট, সেই সাইড পোর্টে যদি ইনফ্লেট করি উইথ সাম ফ্লুইড, কোন ফ্লুইড, সেটা এয়ার না ওয়াটার আমি সেটা বলছি না, ফ্লুইড মানে তো ফ্লুইড, এয়ার ইজ অলসো ফ্লুইড অ্যাকর্ডিং টু ফিজিক্স, রাইট? সো with some fluid if we inflate, so this is the port for inflation, right? Inflation or deflation, inflation করাই তো কাজ না, ডিফ্লেশন করাও কাজ। তার মানে ওখানে কি, যদি আমি ইনফ্লেট করি তাহলে ওটা সেটা ইনফ্লেটেড রিমেন, ইট শুড বি রিমেন ইনফ্লেটেড। তার মানে কি ওখানে একটা ভালভ আছে, উইদাউট ভালভ তো রিমেন ইনফ্লেটেড থাকবে না, মানে দেয়ার মাস্ট বি সাম ভালভ দ্যাট কন্ট্রোলস দ্য ইনফ্লেশন অর ডিফ্লেশন। সো উই হ্যাভ টু পুশ দ্য সিরিঞ্জ। যদি জাস্ট আমরা টাচ করে প্রেস করি তাহলে কিন্তু ইনফ্লেট হবে না, একটু পুশ করে ভালভটা ওপেন করতে হবে, তারপরে আমরা ফ্লুইডটা ঢোকাতে পারবো। যখন আবার রিমুভ করব ঠিক তেমনি আবার পুশ করে তারপরে আমরা রিমুভ করতে পারবো। সো একটা বেলুন আছে, সেই বেলুনের সঙ্গে কানেকশন হলো সেকেন্ড পোর্ট। তাহলে দ্য পারপাস অফ সেকেন্ড পোর্ট ইজ টু, ওদিকে দাও, দ্য পারপাস অফ সেকেন্ড পোর্ট ইজ টু ইনফ্লেট দ্য balloon. So this is the specialty of Foley, Frederick Foley's catheter. This is the specialty of Frederick Foley's catheter. It has a self-retaining capacity. We can inflate the balloon inside the bladder so that it doesn't comes out. Okay. So these are a few types. Now, what is the function of third port here? We have second port there, and here we have another port. So what is the function of third port? Any idea, boys? বলো। ফার্স্ট পোর্ট একটা পোর্ট আছে, this port is color coded, this port has valve, so this is for inflation, it is clear cut. So rest two remaining two ports are there. So these two ports is for one port is for urine coming inside, another urine coming outside, and another port is for giving fluid or saline, right? If we want to clean the bladder, like in urinary infection, sometimes we may need to wash the bladder. If we wash the bladder, although the evidence is poor, but if we wash the bladder with diluted betadine solution, the the risk of the duration of illness may be reduced, right? And the risk of complications like secondary pyelonephritis. What is pyelonephritis? It is infection of the kidneys, infection of kidneys and ureters. So this is called pyelonephritis. Fine, 5 ml চলবে। হ্যাঁ, ঠিক আছে। হ্যাঁ, তো সেই সমস্ত ক্ষেত্রে ব্লক বা কোনো যদি আমরা সার্জারি করি, ধরুন কোনো ব্লাডারে মাস আছে, তখন আমাদের ইরিগেশন করার দরকার হতে পারে। তো সেই সমস্ত ক্ষেত্রে বা কোনো অনেক সময় ব্লাডারে কিছু ক্রিস্টাল তৈরি হয়, সেই ক্রিস্টালগুলোকে ডাইলিউট করার জন্য স্পেশালাইজড কিছু সলিউশন আগের যুগে করা হতো, এখন সেগুলো হয়তো করা হয় না। তো one port is for introduction of fluid or wash. It may be saline wash, it may be betadine with saline wash, and another port is coming out of the content of urinary bladder, maybe it the washing fluid or the urine, whatever may be inside. So this three port is just for this same purpose, nothing else. So there is no big difference, only one extra port for putting the fluid inside, putting saline or whatever inside. This is the only specialty of three-way cannula, that's it. So this is the two-way cannula. So what we are talking about, there is valve inside. So we have to for any manipulation, be it inflation or deflation, we have to
push the valve so that it gets directly connected with the balloon, and then we may push the fluid or retract the fluid. Okay. So now come to the contraindication. Before putting, we know before coming to the procedure proper how to put, now come to the contraindication of putting Foley's catheter. What are the contraindications? আমরা রাইল স্টেপের contraindications কি দেখেছিলাম? If there is maxillofacial trauma, যেখানে আমরা ঢোকাবো সেটাই যদি ট্রমাটাইজড হয়ে থাকে তাহলে তো সেটা পাস করাই যাবে না। তাহলে যদি কোনো ইউরেথ্রাল ট্রমা হয়, ইউরেথ্রাল ট্রমাতে আমরা এটা ইন্ট্রোডিউস করতে পারবো না। সো ইট ইজ দ্য অনলি অ্যাবসলিউট contraindication. এই কিছু রিলেটিভ contraindication আছে, লাইক ইফ দ্য পেশেন্ট ইজ immunocompromised, so there is high risk of infection. Yeah. So whenever you are putting it something from outside environment, whatever sterile condition you may, sterile precautions you may take, there are definitely some chances of infection. You are introducing infection from outside, from skin, from your hand, from environment, whatever. So if the patient is immunocompromised, so it is a relative contraindication of using Foley's catheter, right? There are no such other important contraindication. These two is more than enough. Indication we have already discussed. Now come to the procedure proper. So what is the position? What would be the position of the patient? First of all, আমরা individual organ এ পরে আসবো। Position, whatever position, the hip should be, you know, expanded, like external, whatever. You have to expose the perineal area. That this is your motto, right? We often don't people lithotomy. For male patient, it is not required at all. For female patient, if the patient is already in lithotomy position, already the perineum is exposed. So এই Foley's catheter এর কি পজিশন সেটা কিছু জিজ্ঞেস করে না, বাট যেটা জিজ্ঞেস করে সেটা হলো গিয়ে যে আমরা কিভাবে ইন্ট্রোডিউস করব। while introduction, while introduction আমরা ফ্যালাসের কন্ডিশন মানে পজিশন কিরকম থাকবে, কারণ ফ্যালাস ইজ something, you know, flappy. What is the anatomical condition, anatomical position of phallus? Dorsomedial. It is erected phallus, right? It is it is anatomical position. So to introduction of Foley's catheter, the penis or the phallus should be kept in erected position, not erected but straight, in the similar position, Why in the anatomical position, you may say? Why? Yes, the tract will be less tortuous if the penis is like this. If you try to introduce like this, so there will be bend here at the root, and then again there will be bend here, and then there will be bladder. So there will be two bend. If we at least we can reduce one bend like this. This is acute bend and this is broad bend, because there is prostate and other levator muscles and wall attachments are there. So this is broad bend. So there is no chance of stacking here, but there is chance of stacking there. So we have to keep the penis like this, make it like this. So this way get straightened, and then we can put it like this. So this position is important. For female, it is only 4 centimeter, right? So and it is mostly straight. So there is no such complications. We can just introduce it. Now regarding the procedure, antiseptic dressing and draping, it is common for all invasive or semi-invasive procedure. So we have to, first of all, the dripping is important, and then antiseptic, we have to apply aseptic lotions like betadine lotions or chlorhexidine lotions, whatever. You will put sterile gloves, and this thing will be kept. This is the sterile this thing now. It will be kept like this on. Have you done this in your ward? You have seen it. Okay, good. So it will be kept like this. Your nurse or your helper will এই জিনিসটা শেখা খুব উচিত, খুব দরকার। কেন? স্টেরাইল ওয়েতে কিভাবে তুমি তোমার সার্জনকে বা তুমি তোমার কলিগকে কিভাবে স্টেরাইল ওয়েতে দেবে, এইটা এইভাবে ভরা থাকে, ঠিক আছে? এটা এইভাবে ভরা থাকে, ঠিক আছে? হ্যাঁ, তুমি এভাবে ধরবে, টাচ করবে, এইভাবে দেবে, ঠিক আছে? যাতে তোমার এই ইনারের সাথে কোনো কন্ট্যাক্ট না হয়, আর যে কন্টেন্ট আছে তার সাথে কোনো কন্ট্যাক্ট না হয়। তারপরে যে ডক্টর আছে, যে ইন্ট্রোডিউস করছে, যে প্রসিডিউর করছে, সেটা আলতো করে দুটো ইয়ে দিয়ে ধরবে। কখনোই আগে এই কাগজটা রিমুভ করবে না, মানে এই দিকটার কভারিংটা অলওয়েজ রিমুভ করতে হবে, এই দিকটার কভারিংটা, ঠিক আছে? বিকজ দ্য মোর ইউ এক্সপোজ, the more chance of infection is there.
তো আমরা প্রথমে জাস্ট এতটুকু, ওই কারণেই এরকম ক্রস করে কাটা আছে। তো প্রথমে আমরা জাস্ট এতটুকু এক্সপোজ করবো এবং পসিবল হলে আমরা উপর দিয়ে দেবো, ঠিক আছে? এটা তো ধরার প্রসিডিউর। তো আমরা স্টেরাইল সমস্ত প্রিকশনস মেনটেন করবো, সে মেনটেন করাতে কিছু কিছু পয়েন্ট মাথায় রাখতে হবে। তাহলে তুমি স্টেরাইল গ্লাভস পরে নিয়েছো, জায়গাটা অ্যান্টিসেপ্টিক কভারিং দিয়ে ঢেকে দিয়েছো, পেরিনিয়াল এরিয়াটা এক্সপোজ করা আছে, তুমি গজ পিস দিয়ে, প্রিফারেবলি গজ পিস নট কটন, কটন ইন্ট্রোডিউস হওয়ার চান্স থাকে মিটাস দিয়ে, তাহলে আমরা গজ পিস দিয়ে মিটাসটা ক্লিন করেছি, বি ইট মেল অর ইট ফিমেল। ফর মেল it is definitely important, for female as well the perineal area, for every person perineal area is important to sterilize with mostly betadine, আমরা betadine দিয়ে করি। তারপরে এটা স্টেরিলাইজ করা দরকার নেই, এটা অলরেডি প্রি স্টেরিলাইজড হয়ে আছে, তাহলে আমরা এরিয়াটি স্টেরিলাইজ করে নিলাম মিটাসটা মোস্টলি। এরপরে আমরা কি করব, লুব্রিকেশন করব, বিকজ নরমালি ইন ইউরেথ্রা দ্যার ইজ নো লুব্রিকেশন। তাহলে মিউকোসাল ট্রমা হওয়ার চান্স আছে আমরা ডাইরেক্টলি যদি পুট করি, তুমি বেসিক্যালি ইন্ট্রোডিউস করতে পারবে না, ইউ উইল গেট স্টাক উইথ দ্য ওয়াল। সো আমাদের লুব্রিকেশন করতে হবে। কি দিয়ে আমরা লুব্রিকেশন করি, কিছু অ্যানাস্থেটিক জেল থাকে, তার সাথে লিগলুকিন থাকে, সেই লিগলুকিন অ্যানাস্থেটিক জেলের সাহায্যে আমরা লুব্রিকেট করি। কিভাবে লুব্রিকেট করি, দুইভাবে করা যায়। একটা হলো যে তুমি তোমার গ্লাভসে এখানে নিয়ে নিলাম, ঠিক আছে, দিয়ে এটা আলতাভাবে ধরে এই টিপটা মাখিয়ে নিলাম, তারপরে ইন্ট্রোডিউস করলাম। হ্যাঁ হ্যাঁ, এবারে আরেকটা প্রসিডিউর আছে যেটা বিশেষ করে সার্জন, আমরা মেডিসিন ওয়ার্ডে এটাই করি, ঠিক আছে, আমরা অত হার্ড অ্যান্ড ফাস্ট করতে চাই না, বাট ইন সার্জারি দে কিপ 5 ml syringe and they take the betadine, they open the syringe, আমাকে ওপেন করতে হবে এটা 5 ml or 10 ml syringe, they take the jelly up to 5 ml or 6 ml whatever according to the patient's year, and then for male patient is jelly, female patient catheter kora easy. The only thing is to search for the meatus. The only hardest part of female catheterization is searching the urethral meatus. Rest is all sorted out. Maybe it is a small thing, but for male it is difficult. What is the length of male urethra? Female is 4 cm. Male is no, 20 cm. 20 cm. It is such a long plus tortuous course, so it is difficult. Plus, for elderly male, we have benign prostatic hypertrophy, prostatic enlargement. So lubrication is extremely important for male patients. So what surgeon do, আমরা যখন পারতাম না তাদেরকে রেফার দিতাম যে ক্যাথেটার পড়াও, তারা আসে এই এসে পুরো মেটাসটাকে ধরে পুরোটা প্রেস করে দিতেন। প্রথমে একটু স্লো প্রেস করবে যাতে যে পেন সেন্সিটিভ এরিয়াগুলো আছে সেটা প্রথমে অ্যানেস্থেটাইজ হয়ে যায়, বিকজ ইট ইজ ডেফিনেটলি ভেরি পেইনফুল, রাইট? Whenever you are pushing a 5 ml of content throughout the urethra, it is very painful. So ideally we should avoid it, but where the initial approach fails, then you may try to just put the lubrication jelly through and through along the whole way of urethra, right? For male patient, for benign prostatic hypertrophy patient, where you have already failed 2 to 3 times, right? In that case, you have to put it by any way. In that case, you may give such pain. Otherwise, better to avoid. So this is the procedure of lubrication. Then, in a sterile way, you just remove the top part and then you introduce, and the if the patient is lying like this, the head side is this, then you have to keep the penis like this. Okay, so we come in the same way, the way of urethra. The more we can straight, the more it easily it passes. So we have to hold the penis tight in our hand and then we will introduce it till what? There is no markings here. In Ryle's tube there are markings 60, 70, 80, something like that. But in Foley's there is no markings. That means we have to introduce जब तक जाता है तब तक, मतलब up to the bifurcation. এইখান অবধি পুরোটাই ঢুকিয়ে দিতে হবে, বি ইট মেল অর বি ইট ফিমেল। ফিমেলের 4 সেন্টিমিটার বলে মাথা কাটানোর দরকার নেই, ফিমেলের 4 সেন্টিমিটার হলে এতটুকু হলেও আমরা পুরোটাই ঢোকাবো, ঠিক আছে, এতটুকু আমরা ঢুকে দেবো। মেলের ক্ষেত্রে আমরা এতটুকু ঢোকাবো। আফটার দ্যাট উই ট্রাই টু ইনফ্লেট। ইফ উই ফেল টু ইন্ট্রোডিউস বিয়ন্ড সাচ সে দিস পার্ট, আমরা এর বেশি ইন্ট্রোডিউস করতে পারছি না, তখন কি আমরা সেখানে ইনফ্লেট করে দেবো? না, কারণ এই মোস্ট কমন কজেস অফ স্টাকিং অফ ইউরেথ্রা কি, স্টাকিং অফ ব্লাড এই ফলিস ক্যাথেটার কি? নো, নট টর্চুওসিটি। টর্চুওসিটি অলরেডি আমরা মিটিগেট করে ফেলেছি, পেনিসকে এভাবে অ্যানাটমিক্যাল পজিশনে ধরেছি,
হ্যাঁ বিপি প্রস্টেটিক হাইপারট্রফি মিডিয়ান লোব এনক্লোজ করেছে, দুই দিক থেকে একদম চেপে দিয়েছে একটা হার্ড স্ট্রাকচার। নর্মালি বেশিরভাগ ইউরিথ্রা কি বাইরের দিকটা ডিস্টেন্সিবল হয়, কিন্তু যদি প্রস্টেটের মধ্যে দিয়ে যায় একটা হার্ড স্ট্রাকচারের মধ্যে দিয়ে অতটা ডিস্টেন্সিবিলিটি থাকে না। সেই কারণে তুমি যদি লোয়ার ক্যালিবারের কোনো ক্যাথেটার ইন্ট্রোডিউস করার চেষ্টা করো, এর অতটা ক্ষমতা থাকে না যে ওই ডিস্টেন্সিবিলিটি ইনডিস্টেন্সিবল একটা জিনিসকে ভেদ করে যাবে, তখন ওখানে স্টাক হয়ে যায়। এবার ওইখানে যদি তুমি ইনফ্লেট করে দাও তাহলে কি হবে, নট অনলি পেন, the urethra will be ruptured। প্রচুর হয় হ্যাঁ, অ্যারাউন্ড 10% মেবি নতুন নতুন যারা এন্ট্রান্স শিখে তাদের অনেক সময় এই ধরনের কমপ্লিকেশনগুলো চলে আসে। তো তোমরা এটা কখনোই করবে না যতক্ষণ না পুরোপুরি ইন্ট্রোডিউস করতে পারছে না, বের করে নাও। ইন্ট্রোডিউস করতে পারছো না, এবারে দেখো যত পাতলা হবে তত বেশি এটা ম্যালিয়েবল হবে, তত বেশি টাফ হবে বিপিএইচ এর একটা ব্লাডার মানে ইয়ে দিয়ে ঢোকাতে। কিন্তু যদি এর থেকে আমরা হয়তো একটু বেটার আরো বেশি শক্ত কিছু ট্রাই করলাম, এটা 14 ফ্রেঞ্চ আছে, আমরা 18 ফ্রেঞ্চ নিলাম, তাহলে ওটা আরো বেশি স্টার্ডি হবে, আরো বেশি স্টেবল হবে, আরো বেশি শক্ত হবে, আরো বেশি ডিস্টেন্স করতে সক্ষম হবে। তো আমরা হয়তো 18 ফ্রেঞ্চ নিয়ে ট্রাই করলাম। আবার কখনো কখনো সরু নিয়ে ট্রাই করা যেতে পারে, যদি ওয়েটা খুব ছোট হয় তাহলে আমরা সরু ক্যাথেটার নিয়ে আবার ট্রাই করতে পারি। এটা দিস ইজ ট্রায়াল এন্ড এরর, কোনটা দিতে হবে কেউ বলতে পারবে না। সরু ক্যাথেটার যদি এতটাই সরু হয় যে ওই যে যতটা অবস্ট্রাক্ট করছে তার থেকে সেটা দিয়ে মোটামুটি পাস করানো যাবে, তাহলেও কিন্তু অনেক সময় আমরা সাকসেসফুল হতে পারি। তবে মোস্টলি আমরা ট্রাই করি হায়ার রেঞ্জ অফ ক্যাথেটার দিয়ে। তখন আমাদের মোট কথা হলো পুরোটা ইন্ট্রোডিউস করার পরেই তুমি বেলি ইনফ্লেট করবে অ্যাট এনি কস্ট। অল্প ইন্ট্রোডিউস করে এতটুকু স্টাক হয়ে গেছে তারপর ইনফ্লেট করে দিলে দ্য পেশেন্ট মে land up in urethral trauma. That is another important complication of Foley's catheterization. তাহলে পুরোপুরি আমরা ইন্ট্রোডিউস করে দিলাম, তারপরে আমরা ক্যাথেটার ভালভকে ফুলিয়ে দিলাম। এবারেই প্রসঙ্গ আসছে কি দিয়ে ফোলাবো। দেখো এখানে একটা ভালভ আছে, তোমরা সবাই দেখতে পাচ্ছ, এটা একটা ইয়ে আছে, তার নিচে একটা ভালভ আছে। তাহলে ভালভটাকে আমাকে প্রেস করতে হবে টু ইন্ট্রোডিউস অ্যানি এয়ার or to introduce any fluid or to retract any fluid। তাহলে প্রেস করার পরে আমি প্রেস করব। এমনি যদি আমি এই দেখো যদি আমি প্রেস করে রাখি তাহলে কিন্তু এটা বাই ওয়ে, আমি এ করছি আবার চলে আসছি, এ করছি চলে আসছি। তাহলে প্রেস করার পরে আমাকে রিমুভ করতে হবে, তারপরে আমি ফ্রি হলাম, তখনই এটা কিন্তু খুলে থাকবে। দেখো সরি, প্রেস করলাম, খোলালাম, তারপর আমি রিমুভ করলাম, ব্যাস। কিন্তু যদি আমি প্রেস করে আবার এক করে ছেড়ে দিই তাহলে ওটা অনেক সময় নিজে থেকে এক্সপ্যান্ড করে যায়। হ্যাঁ, প্রেস করে এইটা ডিসকানেক্ট করলাম, এটার সাথে এটা ডিসকানেক্ট করলাম, যাতে ভালভটা আবার আগে নিজের জায়গাতে আসতে পারে। ঠিক তেমনি যখন আমরা রিট্র্যাক্ট করব তখন আমরা প্রেস করলে সঙ্গে সঙ্গে মোস্ট লাইকলি এটা যেহেতু হিউজ প্রেসারে থাকে, যেটা যথেষ্ট হাই প্রেসার বেলুন, ঠিক আছে, নট লো প্রেসার, তাহলে হাই প্রেসারে বেলুন যেহেতু থাকে, তো যখন আমরা প্রেস করি তখন ইউজুয়ালি নিজে থেকেই চলে আসে। একটু এ করো, হ্যাঁ নিজে থেকে ডিফ্লেট হয়ে যায়, তো এটা ডিফ্লেট হয়ে গেল। ঠিক আছে, বেলুনটা এবার সবাই মোটামুটি ক্লিয়ার বুঝতে পারছো। এবারে কোন ফ্লুইড ইউজ করবো? এয়ার ইউজ করবো? কেন এয়ার ইউজ করবো না বলো, এয়ার কেন ইউজ করবো না? না না বাস্ট হবে না, এটা তো আমরা 5 ml 10 ml অফ এর ভলিউম আছে, তুমি 10 to 12 ml দিতে পারো, আমরা ম্যাক্সিমাম 10 ml দিতাম, 10 ml দিতে পারো, ঠিক আছে। তাহলে আমরা 10 ml এয়ার দিয়েও তো করতে পারি। 10 ml এয়ার দিয়ে দিলে কি হবে, কমন সেন্স यार, अगर তুমি এয়ার দিয়ে করো তাহলে সেটা ব্লাডারের মধ্যে, ব্লাডার তো একটা পুকুর, ইট ইজ জাস্ট এ পন্ড উইথ ওয়াটার, তাহলে যদি সেখানে তুমি বেলুন দাও সেটা কি নিচে থাকবে ওপরে? তুমি ওপর ড্রেন করার জন্য রাখছো না ইউরিন ড্রেন করার জন্য রাখছো? তো ইউ মিস দ্য হোল পয়েন্ট, রাইট? ইফ ইউ ইনফ্লেট দিস থিং উইথ ব্লাডার, বুঝতে পারলে? মানে এটা তো এর মধ্যে এয়ার থাকছে, এটা যদি অলরেডি ইউরিন থাকে এই অবধি, এবারে যদি ওর টিপটা এই অবধি ভেসে থাকে তাহলে তো ইউরিন যাবেই না, কারণ অলওয়েজ ব্লাডার উপরে থাকছে। তাহলে ইট মাস্ট নট বি এয়ার, তাহলে এয়ার বাদ গেল। আচ্ছা, তাহলে সব থেকে মোস্ট কমনলি অ্যাভেলেবল ফ্লুইড ইন আওয়ার মেডিসিন ওয়ার্ড কি? নর্মাল স্যালাইন। তাহলে কি নর্মাল স্যালাইন দিয়ে ইনফেক্ট করবো? এক্স্যাক্টলি, দ্যাট ইজ ভেরি ইন্টারেস্টিং কোয়েশ্চেন, কি আমরা তাহলে স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি দিয়ে দেখবো। এবারে দ্য ইন্টারেস্টিং থিং ইজ, যদি তুমি প্লেন স্টেরাইল ওয়াটার দিয়েও ইন্ট্রোডিউস করো তাহলে এর নিজস্ব তো একটা ওয়েট আছে, তার সাথে যদি ওয়াটারের ওয়েট অ্যাড করো তাহলে দেখবে তুমি যেই ওয়াটারই যতই ডাইলিউট ওয়াটার দাও, যতই মিনিমাল ফ্লুইড দাও, সেটা কিন্তু ইউরিনের স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি থেকে বেশিই হবে, তো অটোমেটিক্যালি ড্রপ করবে। আচ্ছা,
আর নর্মাল স্যালাইন আমরা ইউজ করতে পারবো না। তার কারণ কি, নর্মাল স্যালাইন অফন এখানে একটা থিন চ্যানেল আছে, আর নর্মাল স্যালাইনের যে মধ্যে কি আছে, ওয়াটার প্লাস সোডিয়াম ক্লোরাইড। So there is a chance that sodium chloride may got crystallized. যদি ক্রিস্টালাইজড হয়ে যায় তাহলে কি হবে, তাহলে ব্লক হয়ে যাবে, তাহলে তুমি ইনফ্লেট করতে পারবে না। এবার যদি ব্লাডারটা ইনফ্লেট করতে ডিফ্লেট করতে পারবে না, ইনফ্লেট তো করে দিলে, তারপর ধরো না 14 দিন পর পেশেন্ট আছে, তুমি বাড়িতে ওকে বারবার করে বলে দিয়েছো যে 3-4 দিন পর এটা বের করে নিতে হবে, ও 14 দিন বাড়িতে রেখে দিয়েছে, এবার এসছে আর ডক্টর ওখানকার যারা লোকাল কোয়াক তারাও বের করতে পারেনি, ঠিক আছে, এবার তুমিও বের করতে পারবে না। তার কারণ কি, already the sodium chloride in the normal saline get crystallized inside and it has already clogged the way. তখন আমাদের কি করতে হয়, পাংচার করতে হয়, সুপ্রপিউবিক দিয়ে এই যে বেলুনটা আছে সেটাকে একটা ছুঁচ দিয়ে ফুটিয়ে দিতে হয়, তাহলে তো লাভ হবে, ঠিক আছে। কিন্তু আমরা ওই কমপ্লিকেশনে যাব না, সেই কারণে অলওয়েজ দিস থিং শুড বি ইনফ্লেটেড উইথ স্টেরাইল ওয়াটার, ডিস্টিল ওয়াটার, রাইট, ডিস্টিল ওয়াটার দিয়ে আমরা ইনফ্লেট করব। আচ্ছা, আরেকটা কারণ আছে কেন এটা উপর দিকে ভাসবে না, যদি আমরা স্টেরাইল ওয়াটার ইউজ করি, মেবি দ্যাট দি স্টেরাইল ওয়াটার ইজ ডেফিনেটলি তার স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি ইউরিনারি স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি থেকে কম হবে, তাহলে একটা ভাসার চান্স আছে। আমরা এটা ইনফ্লেট করার পরে কি ওই অবস্থাটা রেখে দেবো না, আফটার ইনফ্লেশন তুমি পুরো ইউরেথ্রা এত দূর অব্দি ঢুকিয়ে দিয়েছো, এখানে তারপরে ইনফ্লেট করে দিয়েছো, তারপরে তোমাকে এটা টানতে হবে যতক্ষণে তুমি একটা টাগিং সেন্সেশন পাও। তার মানে টাগিং সেন্সেশন মানে কি, তাহলে এটা বাল্বটা নেকে আটকে গেল, তার মানে জাস্ট আউটলেটে আটকে গেল, এই টাগিং এর পরে ওটার ভাসবে না, ওটার ভাসবে নিচেই থাকবে। কিন্তু এয়ারের ক্ষেত্রে সেটা হবে না, এয়ারের ক্ষেত্রে বাউন্সি এতই বেশি হবে, প্রবণতা এতই বেশি হবে যে ইট উইল ফোর্স দ্য বেলুন টু গো আপ, তুমি যতই টানো আবার নিজের ফোর্সে উপর উঠে যেতে পারবে। কিন্তু স্টেরাইল ওয়াটারের ইউরিনারি স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি এতটাও বেশি নাই, এতটাই বাউন্সির ফারাক হবে না যে ও অতটা উপরে ও ড্র্যাগ করতে পারবে, অ্যাজ সিম্পল অ্যাজ দ্যাট, ঠিক আছে। তো সেক্ষেত্রে আমাদের তাহলে কি দিয়ে ইনফ্লেট করবো, এটি স্টেরাইল ওয়াটার, ডিস্টিল ওয়াটার, রাইট, ডিস্টিল ওয়াটার সবসময় আমাদের দরকার নেই, স্টেরাইল ওয়াটার ইজ নট এনাফ, ঠিক আছে। আচ্ছা, ইনফ্লেট করে দিলাম, তারপরে কি বললাম যে আমরা আস্তে আস্তে এটা খুব জোরে টানা হেঁচড়া করবো না, আস্তে আস্তে কি করবো, যতক্ষণ না একটা আমরা অবস্ট্রাকশন পাচ্ছি, যেই অবস্ট্রাকশন পেয়ে গেলাম এই জায়গাতে রেখে দিলাম, হয়ে গেল। তারপরে এটা অনেক সময় আমরা সিকিউর করি, ঠিক আছে, কারণ ডাইরেক্টলি যদি নড়াচড়া হয় তাহলে অনেক সময় মিট আসে, ব্যথা হয়, পেন হতে পারে, তো আমরা অনেক সময় থাইয়ের সাথে সিকিউর করি, হ্যাঁ, থাইয়ে একটা জেলকো দিয়ে একটা সিকিউর করে দিই আমরা, ঠিক আছে। আর মানে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমরা সিকিউর করি না, এমনি নর্মালি থাকে, কারণ অতটা ইয়ে হয় না আর কি, দরকার হয় না, আইডিয়ালি আমাদের সিকিউর করা উচিত। সো দিস ইজ দ্য প্রসিডিওর অফ ইন্ট্রোডাকশন। আচ্ছা, নাও তারপরে কি হবে, তারপরে বাদ বাকি যে জিনিসপত্রগুলো তুমি ডিসকাস করে দেবে, দ্যাটস ইট। আচ্ছা, আর এখানে কি হবে, যেই তুমি ইন্ট্রোডিউস করলে তখন ধরো না কারো 2 দিন থেকে পেচ্ছাপ হয়নি, 2 দিন থেকে না আর একটু কম ধরো, গত 10 ঘন্টা থেকে পেচ্ছাপ হয়নি, তাহলে তার ব্লাডার কি হবে, হাই প্রেশারে থাকবে। যেই তুমি ইন্ট্রোডিউস করবে তখন এখান দিয়ে ফোর্সে ইউরিন তোমার মুখে আসবে, এটা হয়, ঠিক আছে। তো তাহলে না, ওই কারণেই বলেছি এই এন্ডটা কখনো খুলবে না, বুঝতে পেরেছো, ওই কারণে বলা হয়েছে, হ্যাঁ, এটা শিক্ষা, পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স, ঠিক আছে। এখান থেকে এই দিকটা খুললে ইন্ট্রোডিউস করা হয়ে গেল, তখন এইটা নিচে এইভাবে ঝুলছে, এই দিকটা বন্ধ আছে, ঠিক আছে, ইউরিনটা তুমি যেই ঢুকালে তখন দেখলে ইউরিন এখানে হলুদ হলুদ ইউরিন আসতে শুরু করেছে, দেন ইউ আর শিওর, ঠিক আছে। এবারে যদি তুমি এটা না করো তাহলে হ্যাঁ পুরো তোমার সবকিছু ভিজিয়ে দিতে পারে, ঠিক আছে, প্রচুর প্রেশারে থাকে, ঠিক আছে, পেশেন্ট আরাম পাবে কিন্তু তুমি ডিস্ট্রেসের মধ্যে পড়ে যাবে। তো ওই কারণে হ্যাঁ, ওই কারণে এটা আমরা লাস্টে রিমুভ করবো। আচ্ছা, রিমুভ করার পরে এখানে কি লাগাতে হয়, একটা ব্যাগ পাওয়া যায়, ইউরো ব্যাগ, সেটা আমরা আনিনি আজকে, হ্যাঁ, আর আমরা খরচা বাড়াতে চাইছি না, তো একটা ইউরো ব্যাগ আমরা অ্যাটাচ করে দিই। ইউরো ব্যাগে সব মার্কিং করা থাকে 100 ml, হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা স্ল্যান্টে করা থাকে, তাহলে স্ল্যান্টও আমরা সেটা স্ল্যান্টিং করে দেখে নিতে পারি, ইউরো ব্যাগটা আনলে তোমাদের দেখার সুবিধা হতো, যাই হোক ওয়ার্ডে দেখে নেবে বাকিটা, হ্যাঁ। আর এমনি মার্কিং করা থাকে, এই মার্কিং করা থাকে 100 ml, 200 ml, 500 ml। তো আমরা বেসিক্যালি আওয়ারলি মনিটর করতে হয়, ইউরিন আউটপুটটা আওয়ারলি মনিটর করতে হয়, এন্ড 24 আওয়ার্সলি মনিটর করতে হয়, যাদের মনিটরিং যে ইন্ডিকেশনগুলো ছিল তাদের ক্ষেত্রে। যাদের ক্ষেত্রে এমনি তুমি ইউরিনারি রিটেনশন হয়েছে তার বের করতে চাইছো, ওটা অতটা ইম্পর্টেন্ট না, ঢোকার পরে 10 মিনিট পরে দেখবে পুরো দাঁড়িয়ে করে ব্লাডার ইয়ে হয়ে গেছে।
আচ্ছা, এবারে কমপ্লিকেশন ইন্ট্রোডাকশন হলো, এবার আমরা কমপ্লিকেশন পড়বো, তারপরে কিভাবে রিমুভ করবো সেটা পড়বো। কমপ্লিকেশন কি কি হয় বলো, একে একে বলো। হোয়াট আর দ্য কমপ্লিকেশন? তাহলে ক্যাথেটার অ্যাসোসিয়েটেড ইউরিনারি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন, কটি, CAUTI, ম্যাকাবালিতে পড়েছো, তাহলে কটি, তাহলে মোস্ট dreaded medical complication is urinary tract infection. Most dreaded surgical complication is এটা তো মেডিকেল ইয়ে হলো, মেডিকেল কমপ্লিকেশন হলো। সার্জিক্যাল কমপ্লিকেশন হলো ট্রমা, ইউরেথ্রাল ট্রমা। তাহলে ইউরেথ্রাল ট্রমা হতে পারে, ঠিক আছে, তুমি জোর করে ঢোকানোর চেষ্টা করছো, মানে হ্যাঁ, তাহলে সার্জিক্যাল মানে সার্জিক্যাল বলছি মানে ট্রমা হতে পারে। তাহলে ইউরিনারি ট্র্যাক্ট ট্রমা বা ইউরেথ্রাল ট্রমা হতে পারে। আর কি কমপ্লিকেশন হতে পারে? এনি আদার কমপ্লিকেশন? যে যদি ব্লাডারটা স্টাক হয়ে যায়, তাহলে সেটা একটা কমপ্লিকেশনের মধ্যে পড়ছে, যে স্টাক ক্যাথেটার, ক্যাথেটার স্টাক হয়ে গেছে। আর একটা কি হয়, যখন কোনো ফরেন বডি থাকে আমাদের বডিতে, তখন তার উপরে একটা বায়োফিল্ম তৈরি হয়। বায়োফিল্ম কি জিনিস? মাইক্রোবায়োলজিতে তোমাদের শর্ট নোট থাকতো, ব্যাকটেরিয়া, এক্স্যাক্টলি, তার চারপাশে ক্যাপসুলার প্রোটিন, মিউসিনাস প্রোটিন দিয়ে একটা দুর্ভেদ্য আবরণী তৈরি করে, যেটা ওর নিজের জন্য সুখকর কিন্তু আমাদের জন্য দুঃখকর। সেই দুর্ভেদ্য আবরণীর কাছে অ্যান্টিবায়োটিকও প্রবেশ করতে পারে না, তখন প্রবলেমটা হয়। তাহলে এই সমস্ত, এবার যত এই যে কোটিং, এই কোটিং এর মোটোই হলো ওই বায়োফিল্মটাকে প্রিভেনশন করা, ঠিক আছে। ওয়ান অফ মাই ফ্রেন্ড ওয়াজ রিসার্চিং রিগার্ডিং দিস, রিসার্চ করছে এই ব্যাপার নিয়ে, কিভাবে কত মানে সবারই প্রিভেন্ট করা যায়। তো সেই বায়োফিল্ম প্রিভেন্ট করার জন্য এই কোটিংগুলো দেওয়া হয়। তাহলে ওয়ান অফ দ্য মেজর কমপ্লিকেশন এই বায়োফিল্ম। তাহলে বায়োফিল্ম হলে হতে পারে। আর কি হতে পারে? এগুলো মোটামুটি কমপ্লিকেশন, খুব বেশি আর এতে যাওয়া দরকার নেই, ঠিক আছে। আচ্ছা, এরপরে কিভাবে আমরা রিমুভ করব ক্যাথেটার? রিমুভ করার জন্য আর স্টেরিলাইজেশনের সেরকম দরকার নাই, বিকজ ইট ইজ অলরেডি হ্যাঙ্গিং আউটসাইড ইয়োর আনসেফ জোন, and you will just put the thing and then remove the water, or the water will just comes out like this by its own, and after deflating, complete deflation। এই কারণে তোমাকে একটা স্ট্যান্ডার্ডাইজড ওয়ে থাকা উচিত, স্ট্যান্ডার্ডাইজড একটা ভলিউম থাকা উচিত, যে আমরা সবাই এতটাই ফ্লুইড দিই। যতক্ষণ না ফ্লুইডটা পুরোপুরি বেরিয়ে আসে ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি পুল করবে না। একবার ধরে নাও তুমি জানো না, এর আগের জন হয়তো 12 ml পুশ করে ফেলেছে ভুল করে, তোমার কাছে 5cc সিরিঞ্জ আছে, তাহলে তুমি দুবার পুশ করে ভেবে নিলে যে বেরিয়ে গেছে সব, কিন্তু তখনও ওখানে 2 ml রয়ে গেছে। এবার যদি টানাটানি করো হয়তো চলে আসবে, কিন্তু ট্রমা করবে প্রচুর, বা অ্যাব্রেশন করতে পারে। সেই কারণে যতক্ষণ না এক বিন্দু আর আসছে ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি চেষ্টা করবে প্রেসার দিয়ে যতটা বেরোনো বের করার, তারপরে তুমি আস্তে 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 এটা পুল করে ডিসকার্ড করবে, ঠিক আছে। সো দিস ইজ দ্য প্রসেস অফ ডিফ্লেশন। এবারে কোনো পেশেন্টের ধরে নাও 10 দিন ধরে পেশেন্টকে ক্যাথেটার করা হয়েছে, পেশেন্ট ধরে নাও সেরিব্রাল ভাস্কুলার অ্যাক্সিডেন্ট মানে স্ট্রোকের পেশেন্ট। এবার সেক্ষেত্রে কি আমরা পেশেন্ট চলো পেশেন্ট ছুটি হচ্ছে তাহলে আমরা ক্যাথেটারটা বের করে দিই, এরকম করবো? নাকি তার কিছু প্রিরিকুইজিট আছে? কিছু প্রিরিকুইজিট আছে। কি প্রিরিকুইজিট? সেটা যে আমরা ওই ব্লাডারটাকে অনেক সময় ভুলিয়ে দিই যে কিভাবে ব্লাডার কন্ট্রোল করতে হয়। যে মাসলগুলো সেগুলো একটু ডিকন্ডিশন হয়ে যায়, যে স্প্রিংচারগুলো ডেটুসার ইনক্লুডিং যে ইন্টারনাল স্প্রিংচার্সগুলো আছে সেগুলো একটু ডিকন্ডিশন হয়ে যায়। সেক্ষেত্রে আমাদের কি ব্লাডার ট্রেনিং করাতে হয়, যে হ্যাঁ এরকম ডিস্টেনশন হয়, তোমার হতো সারা জীবন, হ্যাঁ এরকম ডিস্টেনশন হয়, তারপরে তোমার পেচ্ছাপ পাই, তারপরে তুমি কাউকে বলো, বা যখন তুমি বড় হয়ে যাও তখন কাউকে বলো না, নিজে ওয়াশরুমে যাও দিয়ে। এবারে সেটাই ট্রেনিং করাতে হয় আবার। তো যখন ফর লং ডিউরেশন অফ যখন আমরা ইনডিউলিং ক্যাথেটার রেখে দিই, তারপরে ট্রেনিংটা করাতে হয় কিভাবে আমরা এই যে ক্যাথেটারটা সেটাকে ব্লক করে দিই। ব্লক করার অনেক ধরনের মাধ্যম আছে, আমরা ক্ল্যাম্প করতে পারি, বা একটা এরকম 2cc সিরিঞ্জ নিয়ে সেটার এটা বের করে নিলাম, তারপরে ঢুকিয়ে দিলাম, তাহলে একটা অ্যাকিউট কিঙ্কিং হলো, ব্লক হয়ে গেল। এরপরে পেশেন্টটাকে আমরা 4 ঘন্টা ওয়েট করব, 4 ঘন্টা বা 5 ঘন্টা, ম্যাক্সিমাম 6 ঘন্টা করতে পারো, ওয়েট করব পেশেন্টের ইউরিনারি ব্লাডার সেন্সেশন আসছে কিনা সেটা দেখার জন্য।
যদি সেন্সেশন আসে তাহলে ইট ইজ ওয়েল অ্যান্ড গুড, তুমি ক্যাথেটার রিমুভ করে দেবে। তারপরে তুমি অবজার্ভ করবে ফর অ্যানাদার 6 আওয়ার্স যে পেশেন্ট নিজে নিজে পেচ্ছাপ করতে পারছে কিনা। কারণ এটা একটা তো হলো সেন্সেশন, সেন্সেশন ইজ নট এনাফ। যাদের ডিটেনশন নিয়ে আছে তাদের তো সেন্সেশন হিউজ হয় যে হ্যাঁ আমাকে পেচ্ছাপ করতে হবে, কিন্তু পেচ্ছাপ করতে পারে না, সেই কারণে তো রিটেনশনটা হয়েছে। তো পুরো পাথওয়েটা ঠিকঠাক আছে কিনা সেটা দেখার জন্য আমাদের ওই টেস্টটা করা দরকার। 4 to 6 আওয়ার্স ও একবার নিজে পেচ্ছাপ করে নিতে পারলো, দেন ওয়ার শিওর যে হ্যাঁ এবার পেশেন্টটা বাড়ি যেতে পারবে। তো এই প্রিরিকুইজিটগুলো আনতে হবে। আচ্ছা, যখন অ্যাকিউট ইউরিনারি রিটেনশন হয় তখন ধরে নাও পেশেন্টের অলরেডি 1.5 লিটার অফ ইউরিন ইনসাইড দ্য ব্লাডার আছে, হিউজলি ডিস্টেন্ডেড, জাস্ট হিউজলি ডিস্টেন্ডেড জাস্ট বিফোর রাপচার ধরে নাও তুমি পেশেন্টটাকে পেয়েছো, ঠিক আছে। 600 ml না, তুমি 1.5 অনেক সময় থাকে। এবারে তার মানে কি এটাই যে তুমি পুরো 1.5 ml ইউরিনই 1.5 লিটার ইউরিনই বের করে দেবে ইন ওয়ান গো? নো। কেন? বিকজ আমাদের যখন ব্লাডার ডিস্টেন্ডেড হয় তখন তার মধ্যে ব্লাডও হিউজ পরিমাণে অ্যাকুমুলেট করে, ব্লাডগুলো হয় একটু হাইপারিমি হয়, মিউকোসাল ইনজুরি হয়। এবার হঠাৎ করে যদি তুমি সমস্ত ইউরিন বের করে দাও তাহলে পেশেন্টের হিমাচুরিয়া স্টার্ট হয়ে যায়। যে ব্লাডার ওয়ালগুলো সেগুলো থেকে হঠাৎ করে যখন ডিকম্প্রেসড হয়ে যায় তখন এনগজ ভেনগুলো থেকে উজিং শুরু হয়, এই পেশেন্টের হিমাচুরি স্টার্ট প্রচুর পেশেন্টের হয়। তো ওই কারণে এটা মনে রাখতে হবে যখন ইউরিনারি রিটেনশন হবে তখন তুমি ইন ওয়ান গো পুরো ইউরিনটা বের করবে না, সে অ্যারাউন্ড 500 ml, 600 ml, 700 ml টিল দ্য পেশেন্ট রিচেস ইন এ কমফোর্টেবল স্টেট। যখন কমফোর্টেবল স্টেটে চলে গেল, দেখলো পেশেন্টের ইউরিন ধরো নাও 600 ml বা 700 ml বেরিয়েছে, তখন একটু কিছুক্ষণের জন্য বন্ধ করলে, আবার 1 ঘন্টা 2 ঘন্টা পর আবার করলে, আবার বন্ধ করলে, এরকম করে ইন 2 or 3 গো উই ইউজুয়ালি রিমুভ দ্য হোল ইউরিন। একদম ওয়ান গোতে পুরো ইউরিন আমরা বের করবো না, একটু স্লো ডাউন করতে হবে আমাদের ইউরিন এক্সকাভেশনটা। আচ্ছা, আর কি হলো কমপ্লিকেশনস হলো, আর কিছু বাকি থাকলো বলো? রিমুভ করতে পারবে, ক্যাথেটার ইন্ট্রোডিউস করতে পারবে, ক্যাথেটার টিমেল দিয়ে তুমি কখনো ইনফ্লেট করতে পারবে না। এটা কিসের ভলিউম লেখা আছে? আই হ্যাভ নো আইডিয়া। 30 ml দিয়ে তো ফুলি আমরা ইনফ্লেট করি না, ম্যাক্সিমাম 10, ঠিক আছে। 30 ml মে বি দ্য ম্যাক্সিমাম ভলিউম ইউ ক্যান গিভ, অতটা ম্যাক্সিমাম হোল্ড করতে পারবে, তারপর এটা বাস্ট করবে, ঠিক আছে। তো আমাদের 30 ml দিয়ে কখনোই আমরা করি না, ঠিক আছে। ইন সাম কেসেস মেবি ইট মে বি সুপার অপটিমালি ইনফ্লেটেড, তো সেক্ষেত্রে আমাদের এইটা মাথায় এটা ওই কারণে হতে পারে যে ম্যাক্সিমাম ভলিউম ইউ ক্যান গিভ ইজ 30 ml, বিয়ন্ড 30 ml ইট উইল বাস্ট আউট, ঠিক আছে, সেটা হতে পারে। তাছাড়া আর সেরকম কিছু মেনশনেবল নয়, ঠিক আছে। হ্যাঁ, আরেকটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস কালার কোডিং, সেটা অনেক সময় তোমাদের জিজ্ঞেস করে, তোমরা ইন্টারনেট থেকে পড়ে নেবে কালার কোডিং কী আছে। সো এটা হলো গ্রিন, তাহলে 14 ফ্রেঞ্চ হলো গ্রিন, হোয়াইট হলো 12 ফ্রেঞ্চ, ঠিক আছে, আমার যতদূর মনে আছে। 18 ফ্রেঞ্চ হলো রেড, 16 ফ্রেঞ্চ হলো অরেঞ্জ। এগুলো তোমরা যে কোনো অ্যাভেলেবেল সোর্স ইন্টারনেট থেকে দেখে নিতে পারবে, যে মানে অনেকগুলো ধরো না 10-12খানা কালার কোডিং আছে, সেই কালার কোডিংগুলো মনে রাখতে হবে, ঠিক আছে। আচ্ছা, পেডিয়াট্রিক্সের ক্ষেত্রে অনেক সময় আমাদের এই ক্যাথেটারাইজেশন করতে হয় কিসের জন্য? জাস্ট টু ড্র স্টেরাইল ইউরিনারি স্যাম্পল। কারণ যখন আমরা ব্লাড কালচার বা সেন্সিটিভিটি ইউরিনারি কালচার বা সেন্সিটিভিটি করব তখন একদম স্টেরাইল মানে কি বাইরের কোনো কন্টামিনেন্ট না থাকা ইউরিনটা খুব জরুরি। এবারে তুমি বড় মানুষকে, বড় লোক মানে যারা অ্যাডাল্ট পারসন তাদেরকে তুমি ইনস্ট্রাক্ট করতে পারো যে হ্যাঁ ইউরিনটা এইভাবে ক্লিন ক্যাচ নেবেন, কিন্তু বাচ্চাদের ক্ষেত্রে সেটা পসিবল না। সেক্ষেত্রে অনেক সময় আমাদের ক্যাথেটার করে ব্লাড ইউরিনটা নিতে হয়। ইট ইজ দ্য গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড ওয়ে অফ টেকিং ইউরিনারি স্যাম্পল ফর বেবিজ। রিগার্ডিং টেকিং ব্লাড স্যাম্পল, ঠিক আছে, আমরা সবসময় দেখি ইউরিন স্যাম্পল আমরা কখনোই ইউরো ব্যাগ থেকে ইউরিনটা কালেক্ট করবো না। কারণ কি, ইউরো ব্যাগ থেকে ইউরিন কালেক্ট করলে ম্যাক্সিমাম সময় আমাদের ওখানে পার্সেলসগুলো থিতিয়ে থাকে, আর যখনই আমরা ইউরিন ডিসকার্ড করার পর হয়তো একটু লাস্টে যেটুকু ইউরিন বাকি থাকলে সেটাই আমরা স্যাম্পলে নিলাম, এটা প্রচুর ভুল হয়, আমাদের ওয়ার্ডে ভুল হয়। তো সেক্ষেত্রে কখনোই আমরা ইউরো ব্যাগ থেকে স্যাম্পল কালেক্ট করবো না, আমরা ইউরো ব্যাগটা ডিটাচ করবো, এখানেই ব্যাগটা রেখে দেবো বা হাতে হোল্ড করে ধরে থাকবো, ড্রপ বাই ড্রপ যে ইউরিনটা ডাইরেক্টলি আসবে সেটা আমরা কালেক্ট করবো, ঠিক আছে। কারণ যখনই আমরা ইউরো ব্যাগ থেকে নেবো তখন ইনফেকশনের চান্স, কখনো ড্র করবো না, কারণ ড্র হলে সাকশন হবে, তখন অন্য কিছু আসতে পারে, তোমার ইউরিন নাও আসতে পারে। ড্র করবে না, কারণ ড্র করার কোনো পয়েন্ট নেই, ওখানে যা ইউরিন থাকছে সেটা তো ফ্রি ফ্লো হয়ে যাচ্ছে, তাহলে ড্র করার কোনো পয়েন্ট নেই। তুমি ম্যাক্সিমাম বিফোর টেকিং স্যাম্পল এটা একটু ব্লক করতে পারো,
তারপর এখান থেকে বের করে তারপরে সেই ইউরিনটা নিতে পারো, ঠিক আছে? কিন্তু ডাইরেক্টলি ইউরো ব্যাগ থেকে আমরা নেবো না, ঠিক আছে? হ্যাঁ, ডাইরেক্ট ইউরো ব্যাগ থেকে নেবো না, এখান থেকে সিরিঞ্জ দিয়ে ড্র করবে না, সিরিঞ্জ দিয়ে ড্র করা যাবে না, ঠিক আছে? আর কিছু ইম্পর্টেন্ট থিং ডিসকাস করার মতো? হ্যাঁ, হোয়াট আর দ্য চান্স অফ ইউরিনারি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন? যদি আমরা ক্যাথেটার আজকে রিমুভ করলাম, কালকে যদি 24 ঘন্টা থাকে এই ক্যাথেটারটা, তাহলে কতটা ইনফেকশনের চান্স বাড়বে ইউরিনারি ট্র্যাক্ট ইনফেকশনের? নিয়ারলি 3 to 10% পার ডে। তাহলে যদি 5 দিন ক্যাথেটারটা ইনসাইড থাকে, তাহলে হ্যাঁ, তাহলে ব্যাকটেরিয়ার চান্স প্রায় 40 to 50% হয়ে যাবে। ওই কারণে আমরা একটা ক্যাথেটার ম্যাক্সিমাম 1 উইক বা 3-4 ডেজ মিনিমাম ক্যাথেটার ডিপেন্ডেন্স রাখতে হয়। যখনই পেশেন্ট অ্যাম্বুলেটরি হয়ে গেল বা যখন ইন্ডিকেশন শেষ হয়ে গেল, তখন আমরা ক্যাথেটার বের করে নিতে চাইবো। যদি লং ডিউরেশন ক্যাথেটার রাখার চেষ্টা করি বা দরকার হয় কোনো কারণে, পেশেন্ট ধরুন একদম ম্যাসিভ সিভিয়ার হয়েছে, তারপরে ও কোনো কন্ট্রোলই নেই, পেশেন্ট ধরনের কোমাটোজ, তার ক্ষেত্রে হয়তো লং ডিউরেশনে রাখতে হচ্ছে, তখন আমরা ইউজুয়ালি সিলিকন ক্যাথেটার প্রিফার করি, কোটিং না, পুরো ক্যাথেটারটা সিলিকনে, এরকম ক্যাথেটার প্রিফার করি যাতে ডিউরেশনটা আমরা বাড়ানো যায়। হয়তো 1 মাস পর পর আমরা তখন চেঞ্জ করলাম, সেটাতে অতটা ম্যাটার করবে না।